Hi, hello, namaste everyone. I am Pramod Gujjar, your science educator from Gujjar Tutorials. In your previous classes, we studied that the breakdown of glucose molecules. In this class, we are studying the continued part of respiration. Yes, sir. Then what we are going to study? In today's class, we are studying that what is importance of oxygen and how the respiration takes place in human body, how the process of respiration completely takes place. Since we studied that in previous classes, breakdown of glucose, it mainly depend on the intake or presence of oxygen, isn't it? Say that if there is oxygen is important, then there should be some process for it, isn't it? In what happens in human bodies or in higher organisms, oxygen plays very much important role in respiration. We the terrestrial organisms, what we call, we are the terrestrial organism. Terrestrial means organisms which live on land. We are depending on the oxygen which is present in the atmosphere. So our breathing rate is normal. Our breathing rate is normal. What about aquatic animals? For this, there is an activity in your textbook, that is 5.7. What happens there when you visit an aquarium? What you observe? When you observe a fish, what we are going to observe? We observe that fishes are continuously opening their mouth and opening and closing their mouth continuously, vigorously, isn't it? What happens? We the living terrestrial organism take the oxygen from atmosphere, which is free oxygen, so we get oxygen in larger amount. But fishes have to breathe in with the oxygen which is dissolved in water, It is called biological oxygen demand, biologically dissolved oxygen in water. If they have to survive, they have to respire. If they have to take more oxygen, they have to respire continuously. Amount of oxygen dissolved in water is very less as compared to the oxygen present in the atmosphere. So fishes are continuously opening their mouth. What happens? Fishes open their mouth, water molecules enters into the mouth, and water molecule comes out through gills. Only oxygen is trapped inside the fishes. Fishes open their mouth, water molecules along with oxygen enters the fish, but whatever molecules only comes out, the oxygen is absorbed by fishes, that is gills. Only water is left out. Here is a question arises that some of you may get a question that, sir, water H2O. Sir, you are always already talking about sir dissolved oxygen, dissolved oxygen. Sir, is that oxygen this one? Is it? No. It is not this oxygen. It is oxygen which is present along with the water molecule. ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೀರೊಳಗಿರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್, ನೀರೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್, ನೀರೊಳಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸರ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ H2O ಐತಿ ಸರ್, H2O ಒಳಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಐತಲ್ಲ, ಅದೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅವು? ನೋ. ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ನದಿ ಒಳಗೂ ನೀರ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೂ ನೀರ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ ಫಿಶ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೋಯ್ತು, ಜಸ್ಟ್ H2 ಉಳಿತು. H2 ಇಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇವಾಪರೇಟ್ ಔಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಫಿಶಸ್ ಇರ್ತಾವ ನೀರೊಳಗೆ. ಹಂಗಂತ ಒಂದು ವಾರ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಈ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಅವು ರೆಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಒಂದು ಸಲ ಫಿಶ್ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀರ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಗಿಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ವಾಟರ್ ನಷ್ಟೇ ಹೊರಗಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಇದು ಫಿಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು. ಸರ್, ನಾವು
ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್? ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಂದೊಂದು ತರ ಡಿಸೈನ್ ಇದಾವೆ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಹೌದಾ? ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಆಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ human beings, what happens, it is taken care, the amount of oxygen enters and exits of the body takes care, handled by lungs. It is handled by lungs. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, we have pair of lungs, we have a pair of lungs. These are like balloon like structures. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಸರ್, ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಎದೆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಸರ್, ಈ ಲಂಗ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾವ ಸರ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಬಹಳ ಡೆಲಿಕೇಟ್, ಬಹಳ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, lungs are protected by a bony pack or covered well protected in the body. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, lungs are protected by rib cage. ಹೌದಾ? ರಿಬ್ ಕೇಜ್ ಬೋನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ನಿಮ್ಗೆ. ಈ ರಿಬ್ ಕೇಜ್ ಬೋನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಲಂಗ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್, ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಪ್, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರೋ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಲಂಗ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತೆ ಅದು, ಚೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಚೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಬೋನ್ಸ್ ಇದಾವು, ಬೋನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಇದಾವು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲಂಗ್ಸ್. ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು. ಎಸ್ ಸರ್, ಈಗ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏರ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್. ಏರ್ ಎಲ್ಲಂತ್ರ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್. ಎರಡು ಮೂಗಿನ ಒಳ್ಳೆ ಇದಾವ ತಾನೆ. ಏರ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್. ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ ಇಂತ್ರ ಏರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಥ್ರೂ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏರ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್. ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ನೀವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಿರಿ ಕೊಯ್ದಾಗ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಲಂಗ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಊಬಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಆ ಲಂಗ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಡುವೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂಥರ ಬಹಳ ಹಾರ್ಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನುವಾಗ ಕರಮ್ ಅಂತ ಪೀಸ್ ತಿಂದಿರ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ತರ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು. ನೀವು ಮನೇಲಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಕುರಿಗಿರಿ ಕೊಯ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ರಿಂಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿನ್, ಒಂದ್ ರಿಂಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿನ್, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರಿಂಗ್ ಯಾಕಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ಸ್ ದ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್. ಇಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ಸ್ ದ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್. ಸರ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಇದು ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ರೌಂಡ್ ಐತ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಇದು ಯಾವಾಗ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಏರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಾದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾರ್ವತಿ ಪತಿ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಹೌದಾ? ಈ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಈ ತರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇದಾವು ವಿಚ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್. ಎಸ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ ಮೂಗಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೇರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಹೌದಾ? ಅದೇ ತರ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಪೂರ್ತಿ. ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಸೀಲಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ lungs from dust particles. They avoid dust particles entering into the lungs. ಧೂಳದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ಭಯಂಕರ ಧೂಳ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಹೌದಾ? ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ಡಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದು ನಿಮ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ಗೆ ಸೀಲಿಯಾ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಸರೌಂಡ್. ಇದು ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ನೀವು ಬಹಳ ಡಸ್ಟ್ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಾ? ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಡಸ್ಟ್ ಇರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋದಾಗ ನೀವು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏರ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ, ಲಂಗ್ಸಿಗೆ. ಹೌದಾ? ಆ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಸೀಲಿಯಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೀವು ಈ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ, ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬೇಕಲ್ಲ.
ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕೆಮ್ತೀರಿ ಫೋರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿಂಗ್ ಹೊರ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಸೀಲಿಯಾ ಹಿಂಗ್ ಬೆಂಡಾಗಿ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಡಸ್ಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗೇನಾಯ್ತು, ಈ ರಂಗೆ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಥ್ರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಥ್ರೂ ಹೋಗುವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಲಂಗ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಸೀಲಿಯಾ ದಾಟ್ಕೊಂಡು, ಸೀಲಿಯಾ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾಯ್ತು, ಲಂಗ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಂತು. ಸರ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಅದಾವ? ಲಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಬಲೂನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಈ ಲಂಗ್ಸ್ ಇಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಬಲೂನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ನೀವು ಕರಿತೀರಿ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಲ್ವಿಯೋಲಾಯ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ, ಹೌದಾ? ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ? ಅಲ್ವಿಯೋಲಾಯ್. ಈ ಅಲ್ವಿಯೋಲಾಯ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ? ಇವು ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ. ಎಲ್ಲಿ? ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಿಯೋಲಾಯ್ ಇರ್ತಾವ. ಸರ್ ಅಲ್ವಿಯೋಲಾಯ್ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಸರ್? ಎದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್? ಅಲ್ವಿಯೋಲಾಯ್ ಹೇಳಿದೆ ಬಲೂನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಅವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ? ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾವ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ರಿಚ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ರಿಚ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಈಗ ಫೆನೋಮೆನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂತು, ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ RBC, RCB ಅಲ್ಲ, RBC ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಸಾಸರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಹೇಗಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಬಸಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಬಸಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ವಾಟ್ ದೇ ಡು? ದೇ ಕ್ಯಾರಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ತರೋದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೋದು. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತ ನಿಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ತಾ? ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಅಲ್ವಿಯೋಲೈ. ಅಲ್ವಿಯೋಲೈ ಒಳಗೆ ಏನೈತಿ? ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದಾವ ಅಲ್ವಿಯೋಲೈಗೆ, ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? RBC ಇರ್ತಾವ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗೆ, ಮತ್ತೆ RCB ಅಂತ ಬರೆದಿರಿದೆ ನೀವು. IPL ಸೀಸನ್ ಐತೆ, ಹೌದಾ? RBC ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ? ದೇ ಆರ್ ಸಾಸರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ದೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಇಟ್ ಟು ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಏನಾಯ್ತು? ಬ್ಲಡ್ ನ RBC ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತು, ಹಿಡ್ಕೊಂತು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಲಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂತು, ಲಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತು. ಲಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೋಯ್ತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಬಂತು. ಸರ್ ಇದು ಫೆನೋಮೆನಾ ಹೆಂಗೆ ಫೆನೋಮೆನಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲಿಂದ ಏರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ ವಿಚ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫ್ರಮ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹೌದಾ? ಸ್ಟಮಕ್ ಮತ್ತೆ ಲಂಗ್ಸ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ ಅಂತ. ವೆನ್ ವಿ ಇನ್ಹೇಲ್ ಅವರ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಂಗ್ಸ್ ದೊಡ್ಡವಾಗ್ತವು. ಏರ್ ಎಂಟರ್ಸ್. ಏರ್ ಏನಾಯ್ತು? ಪುಸ್ ಅಂತ ಹೋಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಮೂಗಿಂತ್ರ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು. ಏರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬ್ರೀತ್ ಇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಂಗ್ಸ್ ದೊಡ್ಡವಾದು, ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಗ ಆ ಗಾಳಿ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿತ್ತು? RBC ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತಂದು ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ವು, ಈ ಲಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೆನೋಮೆನಾ ಹೌ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗತ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ATP, ನೀವು ATM ಹೋಗಿ ಹೆಂಗ್ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ತರ ಎನರ್ಜಿ ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ATP ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಈ ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. This is about how the respiration takes place in human beings. I hope you understood the concept. In next class we will study about transportation. Thank you.